A very good morning, dear children. Hope you all are staying well, healthy, and staying safe. Then, I have told you about spending time on something new things. Hope you all are trying to spend your valuable time in a better way. So, we have started a new chapter that is Dakshayani Velayathan, a biographical sketch. And we are discussing each section in the textbook. And we have started where Dakshayani got a teacher job, L2 teacher job in Peringothikara, where uh, the caste discrimination in that area is very less, far away less. And the area is mostly dominated by Yavas, and these Yavas were well educated and enlightened. But Dakshayani Velayathan comments that they are not so enlightened because she saw them practicing black magic. Here we have stopped yesterday's class. Okay, let's continue. Now, let's continue. Here, in this section, Dakshayani Velayathan narrates incidents while she was working as a teacher. She and her helper girl, who belongs to Vettuan caste, could not draw water from the well because they are not allowed. They belong to lower caste. Here, the problem was solved by the presence of her mother, because she was a Christian convert. വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാനുള്ള അവകാശം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദാക്ഷായണി വേലായുധനും പിന്നെ അവരെ സഹായിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടി, ബിക്കോസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അമ്മയ്ക്ക് ഈ ഒരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷി വാസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവേർട്ട്, ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ആളായതുകൊണ്ടാണ്. അടുത്തൊരു അനുഭവം ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ പറയുകയാണ്. അവർ ദിവസവും സ്കൂളിലും അവരുടെ വീട്ടിലേക്കും ചെറിയ ദൂരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പോകുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും നെൽപ്പാടമായിരുന്നു, പാഡി ഫീൽഡ്സ്. ഇതുപോലെയാണ് സ്കൂളിൻ്റെയും വീട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വഴി. ഒരാൾക്ക് മാത്രം പോകാൻ സാധിക്കും, മറ്റ് രണ്ട് സൈഡും നെൽപ്പാടമായിരുന്നു. സോ ഒരാൾക്കേ അതിലൂടെ പോവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ വൺ ഡേ while Dakshayani Velayathan was going to school, she was met by a Naya woman who lived next to the school. The Naya woman asked her to make way for her to pass by. Dakshayani Velayathan told her that if she wanted to walk by, she should get down onto the field. The field was 4 to 5 feet below the level of the road. As Dakshayani Velayathan did not listen to her demand to make way for her, the Naya woman had to listen to Dakshayani Velayathan. ഇവിടെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണ്. എന്താണ്? ഒരു നായർ സ്ത്രീ, അവരെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന നായർ സ്ത്രീ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടുമുട്ടി. നായർ സ്ത്രീ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ദാക്ഷായണി വേലായുധനോട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ദാക്ഷായണി വേലായുധന് അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല. തിരിച്ച് അവരോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വയലിലിറങ്ങി അങ്ങ് നടന്നോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് കുറച്ച് 4-5 ഫീറ്റ് ഉയരത്തിലും വയൽ താഴോട്ടുമാണുള്ളത്. സോ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത്രയും താണിട്ട് ആ വയലിലൂടെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? അത് പക്ഷേ അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ദാക്ഷായണി വേലായുധന് അവരുടെ ഡിമാൻഡ്സ് സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്താണ്, ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. നെക്സ്റ്റ്, at the end of the section, the name of Dakshayani Velayathan's work, that is Down Memory Lane of Politics,
which describes her political journey, is mentioned. Here, Dakshayani Velayathan says that her nomination to the Cochin Legislative Council and Constituent Assembly election were called interesting and historical. അവരുടെ കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്കുള്ള നോമിനേഷൻ രസകരവും ചരിത്രപരവുമായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് തേർഡ് സെക്ഷൻ്റെ എൻഡിങ്. Next, fourth section, it is a small section titled Dakshayani with C. Rajagopalachari and N. Gopalaswamy Iyengar. It gives a brief description of Dakshayani Velayathan's entry into politics. In those days, the Cochin government used to nominate one person from the scheduled caste. Scheduled caste means lower caste, as a member of the Cochin Legislative Council. So here Dakshayani Velayathan wanted to give a nomination. At that time she was a school teacher as well. So one day she went to see the Minister for Rural Development, Dr. A.R. Menon, at Ernakulam. But she was rejected. Her nomination was rejected because at the time she was a government servant. So here the nomination was not possible. She had to resign her teacher job. But that time she was not ready for it because the MLCs, Member of Legislative Council, did not receive any income. They do not have any salary in those days. But finally she was nominated to Cochin Legislative Assembly as she was married and her husband was employed. This make her affordable to resign her job. അവർക്ക് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവരെ നോമിനേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടുത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മെമ്പേഴ്സിനൊന്നും ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേ വർ നോട്ട് പെയ്ഡ്. സോ ദാക്ഷായണി വേലായുധനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആഗ്രഹം അവിടെ വെച്ചു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ജോലി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, അവരുടെ ജീവിതം, അവർക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർ ഇതിന് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. അവർ ടീച്ചർ പോസ്റ്റ് റിസൈൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഷി വാസ് നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ ദി കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ. Next, we can discuss the fifth section. It's titled Wedding and Life in Gandhi's Ashram. And this section discusses about Dakshayani Velayathan's marriage with R. Velayathan and her life in Gandhiji's ashram. Dakshayani Velayathan's marriage was held in the presence of Mahatma Gandhiji and his wife Kasturba Gandhi, and with a leper officiating as priest. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇവരുടെ കല്യാണം നടന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെയും അവരുടെ വൈഫ് കസ്തൂരിബ ഗാന്ധിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു കല്യാണം. ഒരു ലെപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു അവിടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനായിട്ട് ഉണ്ടായത്. ഹിയർ Dakshayani Velayathan recalls her life in Gandhiji's ashram. ഗാന്ധിജി ആശ്രമത്തിലെ അവരുടെ ജീവിതം ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം ഗാന്ധിജി എന്താണ് കാണുന്നത്? Dakshayani Velayathan is not comfortable with the ashram's food, that is ചപ്പാത്തി ആൻഡ് ജാഗ്രി. സോ അവർ തമാശയോടെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ മീനാണോ ഫിഷാണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? തമാശ രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട്, യു ക്യാൻ കുക്ക് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഇൻ യുവർ ഓൺ ഹട്ട്സ്. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുടിയിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം. ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ കോമൺ കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കുമുള്ള കോമൺ കിച്ചണിൽ നോൺ വെജ് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്നാണ് ഗാന്ധിജി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സിൻസ് കുക്കിംഗ് വിത്ത് ഫയർവുഡ് ഇൻ ആൻ അങ്കിരി മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് വാസ് എ ഹാസൽ. ഹാസൽ മീൻസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്, പ്രയാസമായിരുന്നു. ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ടു ബെയർ വിത്ത് ദ കോമൺ ഫുഡ്. എന്താണ്, വിറകെല്ലാം കത്തിച്ച് ഒരു അങ്ങിതി, ദിസ് ഈസ് അങ്ങിതി മെയ്ഡ് ഓഫ് മഡ്. ഓക്കെ, വിറകടുപ്പൊക്കെ കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള അടുപ്പിൽ നോൺ വെജ് കുക്ക് ചെയ്ത്
കഴിക്കുന്നതിലും ഭേദം ഈ കോമൺ ഫുഡുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. On August 2nd, 1945, Dakshayani spoke for the first time in the Cochin Legislative Council in English. കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവർ കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിലാദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു. സംസാരിച്ചതിൽ അവർ കൂടുതലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫണ്ട്സ്, വിനിയോഗിച്ച ഫണ്ട്സൊക്കെ ചുരുങ്ങുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ലെവലിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലെവലിലും ആനുപാതികമായ റിസർവേഷൻ വേണം. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവർ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇവരുടെ സ്പീച്ചിലുള്ള കുറച്ച് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ചിലുള്ള. പിന്നെന്താണ്, ഷി ക്രിറ്റിസൈസസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി. ലാഷ്ഡ് ഔട്ട് എന്നതിൻ്റെ ഫ്രേസൽ വേർബാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ക്രിറ്റിസൈസിങ്. ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മയെക്കുറിച്ച് അവർ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഹ്യൂമൻ, മനുഷ്യത്വരഹിതമാണ്. ആൻഡ് ഷി ഓൾസോ സേസ് ദാറ്റ് ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി, ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്നെന്ന് നിൽക്കുന്നുവോ അന്ന് വരെ ഈ ഒരു ഹരിജൻ എന്ന വേർഡിന് ഒരു അർത്ഥരഹിതമാണ്. ആ ഒരു വേർഡ് മീനിങ്ലെസ് ആണ്. സോ ഹിയർ എൻഡ്സ് ദ സെക്ഷൻ 5 titled Wedding and Life in Gandhi's Ashram. Next section, 6th section, titled Member of the Constituent Assembly. It is the last section of this biographical sketch, and it describes in detail Dakshayani Velayathan's social as well as political life. There were just 15 women in the 389-member Constituent Assembly, and Dakshayani Velayathan was the lone, means she was only Dalit woman, and at 34 years old, perhaps among the youngest. 389 members വരുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയിൽ ആകെ 15 വിമൻ ആണുള്ളത്. അതിലും ദലിത് സ്ത്രീയായിട്ട് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ മാത്രമാണ്. ആൻഡ് മേ ബി ഷീ വാസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് എമംഗ് ദം. ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ writes about her first speech in the Constituent Assembly on 19th December 1946. Here she spoke against separate electorates, means voters, against slave labor and abolition of untouchability, saying that untouchability should be banned immediately through an ordinance. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയിൽ അവരെന്തിനെതിരെയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്? വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിലുള്ള വേർതിരിവിനെക്കുറിച്ചും അടിമത്തത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നേക്കുമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ ബാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകതരം നിയമം വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അവിടെ ദാക്ഷായണി വേലായുധനോട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഈ ഒരു ഓർഡിനൻസിനെ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ വരാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഡിനൻസ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡിനൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അവരോട് പറഞ്ഞത്. ആൾദോ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ഈസ് എ ഗാന്ധിയൻ, ഷീ വാസ് വിത്ത് B.R. Ambedkar's take on many issues. She supported Ambedkar's views on many issues. On the draft കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആദ്യം എടുക്കും. ആദ്യം റിയൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു വെക്കും. ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡ്രാഫ്റ്റ് മീൻസ് ആദ്യ രൂപരേഖ. ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ആദ്യ രൂപരേഖയിൽ പറഞ്ഞ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ, അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു വ്യൂസ് അവരൊരുപാട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ പേഴ്സണലി. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ റിമൈനിങ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. All of you take care of yourselves. Thank you and bye.